औज़ुबिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हामिदन व मुसल्लियन। खुदा ताला अपना आका ने मौला सैयदना व मौलाना अबू जाफ़र उस-सादिक़ आली क़दर मुफ़द्दल सिफ़ुद्दीन आकानी उमर शरीफ ने क़यामत न दिन लग दराज दराज अने दराज करजो। आप मौलाना मीलादनी मसरत में उदयपुर तोलबाउल कुल्लियातीए एक बरनामज एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कीधो कि जेनु नाम KBC है। एना मातहत घना कंटेस्टंटीए एमां हिस्सो लीधो, सवाल जवाबो थया अने इंशाअल्लाह ताला एनु फाइनल राउंड हवे सगला मुमिनीन एने लाइव देखशे। खुदाना नज़दीक एम दुआ करिए छे खुदा ताला आ मिसल खिदमत करनार मौला पर फिदा थानार अपने सगला ने बाकी राखे अने मौलानी खुशी मुताबिक हमेशा अने खासतन जे वक़्त भी आ खुशीना अय्याम आवे ते वक़्त में इल्मी बरनामज एड्युकेशनल प्रोग्राम अरेंज करीने जे मौलानी खुशी है ये हासिल करनार खुदा ताला अपने करे। खुदा ताला आ प्रोग्रामनी कामयाबी तोलबाउल कुल्लियात ने मुबारक अने मोहन ना करे अने दोबारा मौलानी हज़रत माँ मीलादनी तहनीयत अरस करता हुआ एम अरस करिए छे तमाम मुमिनीन तरफ से मुबारक मौला अने जेम उदयपुरना मुमिनीन वास्ते एक मीज़त है खम्मा मौला कहीने मौला हमें आप पर फिदा थईए छे। खुदा सैयदना मुफ़द्दल सिफ़ुद्दीन आकानी उमर शरीफ ने क़यामत न दिन लग दराज अने दराज करे। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور صدق الله العلي العظيم. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन वसाला बिकुम। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बेही व बेवलीही व बेदाईहि अस्तईनु फी जमील उमूर। मीलादना अय्याम छे, खुशीनी मौसम छे अने जश्ननी बहार छे। हमें तोलबाउल कुल्लियातुल मुमिनून उदयपुर हज़रत आलिया नूरानिया कुत्सानिया में शुक्र અને ઉબુદિયતના સજદા જ અરજ કરીએ છીએ અને
તમામ તોલબાઉલ કુલ્લિયાતુલ મુમિનૂન ઇન્ટરનેશનલ અને દાયરત તોલબા તરફથી આકા મૌલામાં મિલાદની તહાની અરજ કરીએ છીએ. મૌલા મુબારક, મૌલા મુબારક, મૌલા મુબારક. અને હુઝૂર આલામાં દુઆની ઇલ્તિમાસ કરીએ છીએ કે મૌલા હમ ગુલામો પર આપની મીઠી નજરો કરમ હંમેશા બાકી રાખજો અને હમારા હકમાં હંમેશા દુઆ ફરમાવતા રહેજો. ખુદા આકા મૌલાની ઉમ્ર શરીફને તા રોઝે કયામત દરાજ દરાજ અને દરાજ કરે, આમીન. જે બેવે મૌલાની મિલાદની ખુશીમાં આજે અપન સગલા છે, ये बेवे मौलानी उदयपुर शहर पर एक घनी मखसूस नज़र હતી છે અને રહેશે ઇન્શાઅલ્લાહ. આ બેવે મૌલાનું એક અઝીમ એહસાન શું છે કે સૈયદના મોહમ્મદ બુરહાનુદ્દીન આકા અને સૈયદના આલી કદર મુફદ્દલ સૈફુદ્દીન આકાના તખ્તે નશીના પછી બેવે મિલાદ ઉદયપુરમાં થયા અને એ શરફ ઉદયપુરને નસીબ થયું. તો આજે હમે આ મિલાદના અય્યામમાં ये सुनहरी तारीख़ ने याद करता हुआ તોલબાઉલ કુલ્લિયાતુલ મુમિનૂન ઉદયપુરીએ એક યુનિક પ્રોગ્રામ ઓર્ગેનાઇઝ કીધું છે, જેમાં ઉદયપુર શહેરની તારીખથી રિલેટેડ સગલા સવાલો અને માલુમાત હાસિલ થઈ શકે, જેનું નામ છે કેબીસી, કૌન બનેગા ચેમ્પિયન. આ ઓનલાઈન ક્વિઝમાં તમામ આલમે ઈમાનના મુમિનીન શામિલ થયા. તકરીબન 10,000ના ફોક મુમિનીનએ આ ઓનલાઈન ક્વિઝને અટેમ્પ્ટ કીધું. અમે આપ સગલાનું બી ઘણું શુક્ર ગુજારીએ છીએ કે આપ આ પ્રોગ્રામમાં શિરકત કરીને हमारी हौसला अफजाई की दी. बस હવે આખિરમાં મૌલાની યારી તલબ કરતા હુઆ આ પ્રોગ્રામને શરૂ કરીએ છીએ. સો વેલકમ ઓલ ઓફ યુ ઇન ધીસ ગ્રેટ ક્વિઝ કોન્ટેસ્ટ, કૌન બનેગા ચેમ્પિયન. तो हमारा सामने हवे हमारा टॉप 5 कंटेस्टेंट बैठा है, जे घना लेवल्स क्रॉस करीने यहाँ आ शो तक पहुँचा है. जेम आप सगलाने खबर ज है कि ऑनलाइन क्विज़ना जरियाथी 4 राउंड रमाडवामां आया था. हर एक राउंड में 10 सवाल मूकवामां आया था અને जुमले 40 सवालना जे लोगोए सही जवाब आपा અને कम टाइम में जवाब आपा एमांथी सुपर 30 निकालवामां आया. ये सुपर 30 दरमियान लाइव क्वॉलिफाइंग राउंड रमाडवामां आयो, जेमांथी आ टॉप 5 कंटेस्टेंट चुनीने आजे हमारा शो में शामिल थया छे. तो बिग हैंड फॉर ऑल दीज 5 कंटेस्टेंट. जे सगला यहाँ तक ना पहुँची सका इन्हें मायूस थवानी जरूरत नहीं. आ शोना साथे साथे आपने घरे बैठीने भी रमवानो मौको मिलसे. आ शोना दरमियान कुछ सवालात ऑनलाइन पूछवामां आवशे, जेना जवाब आपीने आप घर बैठीने इनाम जीती सको छो. तो आप शोना दरमियान पूरा हमारा साथे ज रहेजो. હવે જલ્દી से मैं आप સગલાને टॉप 5 ના इंट्रोडक्शन આપી દઉં છું. तो हमारा पहला कंटेस्टेंट है मुल्ला यूसुफ भाई मिस्री. तीसरा कंटेस्टेंट गुलाम भाई मोटा. कंटेस्टेंट नंबर 3 इब्राहिम भाई. कंटेस्टेंट नंबर 4 फखरुद्दीन भाई. અને contestant number 5 हुसैन भाई. आप 5 contestant ये घनी मेहनत અને ઘની કોશિશોના બાદ આપ यहाँ પહોંચ્યા છો. હવે હોટ સીટ પર આવવા વાસ્તે આપ સગલાને ફાસ્ટેસ્ટ ફિંગર ફર્સ્ટ નો આ રાઉન્ડ ક્લિયર કરવાનો રહેશે. એના વાસ્તે આપના સામે એક સવાલ મૂકવામાં આવશે, જે સૌથી કમ ટાઈમમાં તેનો જવાબ લોક કરશે એને यहाँ हॉट सीट पर आज कौन बनेगा चैंपियन अंदर रमवानो मौको मिलશે. सो रेडी कंटेस्टेंट्स, तो चलो હવે આપણે શરૂ કરીએ છીએ. कौन बनेगा चैंपियन. सो रेडी कंटेस्टेंट्स, आप સગલાનો ફાસ્ટેસ્ટ ફિંગર ફર્સ્ટ નો સવાલ આપના સ્ક્રીન પર. मौलानी मोहब्बतना इजहारमा मोमिनीन जे जुमला अरज करे छे એને એની તરતીબમાં મૂકી. હવે આપના સામે ઓપ્શન ડિસ્પ્લે થશે અને આ રહ્યા આપના ઓપ્શન. या मौलाया वल्लाह इन्नी उहिब्बुका. ऑप्शन ए या मौलाया, ऑप्शन बी वल्लाह, ऑप्शन सी इन्नी, ऑप्शन डी
रोहित बोका। આપનો ટાઈમ यहाँ खत्म થાય છે। હવે આપણે સૌથી પહેલા જોઈએ કે આનો સહી જવાબ શું છે। ઓપ્શન સી તિન્ની, પછી આવશે ઓપ્શન બી વલ્લાહે, પછી આવશે ઓપ્શન સી રોહિત બોકા અને પછી આવશે લાસ્ટમાં ઓપ્શન એ યા મોલાય। સી બી ડી એ ઇઝ ધ રાઈટ ફોર્મેટ। તિન્ની વલ્લાહે રોહિત બોકા યા મોલાય। હવે આપણે જોઈએ છે કે કોણ કોણ એ સહી જવાબ આપે છે। આ રહ્યા એના નામો। ઓન્લી 2 contestant સહી જવાબ આપે છે, ઇબ્રાહીમભાઈ અને ફખરુદ્દીનભાઈ, અને સૌથી કમ ટાઈમમાં જવાબ આપ્યો છે ઇબ્રાહીમભાઈ। હેલો સીટ ઇબ્રાહીમભાઈ। ओके, तो હવે हमारा सामने हॉट सीट पर આવી પહોંચ્યા છે ઇબ્રાહીમભાઈ। ઇબ્રાહીમભાઈ મદ્રાસવાલા, જેનું મોઝે ઉદયપુર છે અને બેંગ્લોરમાં પ્રાઇવેટ જોબ કરે છે। શું જોબ કરો છો ઇબ્રાહીમભાઈ આપ? मैं मेरे से इंजीनियर हूँ। ओके। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो मोबाइल में जितने इंटरप्रेट चेक होते हैं तो उस बारे में पता चलता है। जितने रिसर्च है, डेवलपमेंट, डिजाइन, वो सब काम मोबाइल पे चेक करके हम चलो डिजाइन। मतलब જે આપનો મોબાઈલ ફોન છે, मोबाइल कंप्यूटर એનીથિંગ એટલે સગલાની ચિપનું આપ રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ કરો છો? અરે બાપરે, તો પછી અમારા કમ્પ્યુટરની ચિપનું ના કરી દેજો। હા ભાઈ। તો ઇબ્રાહીમભાઈ, હવે મેં જલ્દીથી આપને આ ગેમના રૂલ સમજાવી દઉં છું। આપના સામે ટોટલ 15 સવાલ મૂકવામાં આવશે। જે પહેલા સવાલથી શરૂ થશે ગેમ। પાંચમા સવાલ પર આપનો પહેલો પડાવ હશે। પહેલા સવાલનો 1 પોઈન્ટ, બીજા સવાલનો 2, 3, 4, 5 અને પાંચમા સવાલના 10 પોઈન્ટ હાસિલ થશે। 10 પોઈન્ટ હાસિલ કરતાના સાથ જ આ પહેલો પડાવ પાર કરશો અને એનો હદિયો છે 1 ગ્રામ ગોલ્ડ। ये જ મિસલ 6, 7, 8, 9, 10 10વા સવાલ પર આપનો બીજો પડાવ છે, જેના 100 પોઈન્ટ્સ મળશે અને 2 ગ્રામ ગોલ્ડ એનો હદિયો છે। તે પછી 11, 12, 13, 14 અને 15વા સવાલ પર આપનો આખરી પડાવ છે, જે 1000 પોઈન્ટ છે અને એનો હદિયો છે 5 ગ્રામ ગોલ્ડ। 15વા સવાલ પાર કરવા પર 16વો સવાલ આપના વાસ્તે ઓપન થઈ જશે, જે આજનો બમ્પર પ્રાઇઝનો સવાલ છે, જેના 2000 પોઈન્ટ્સ છે અને 10 ગ્રામ ગોલ્ડ એનો હદિયો છે। તો પહેલા 5 સવાલ પર આપને 30 સેકન્ડ્સનો ટાઈમ મળશે અને એના પછી 6થી 10વા સવાલના આપને 45 સેકન્ડ્સનો ટાઈમ મળશે। 10વા સવાલ બાદ ઘડિયાળ શાંત થઈ જશે, પછી આપણા પાસે ટાઈમ છે સોચવાનો। ઓકે ઇબ્રાહીમભાઈ, તો ગેમના રૂલ્સ આપ સમજી જ ગયા છો। આ પૂરા ગેમના દરમિયાન આપના પાસે 2 લાઇફલાઇન હશે, एक 50-50 અને બીજું આસ્ક ધ એક્સપર્ટ। આજે हमारा સાથે एक्सपर्ट तरीके हमारा साथे इसी मोहल्ला आमिर साहब जनाब शेख अली असगर भाई खेरी वाला हमारा साथे मौजूद है। केम छो जनाब? तस्लीमा तरस करूँ छो साहब। तो इब्राहिम भाई रिलैक्स एंड रेडी। ओके, तो इब्राहिम भाई હવે આપણે આ ગેમ શરૂ કરીએ છીએ, જેનું નામ છે કોણ બનેગા ચેમ્પિયન। तो इब्राहिम भाई, पहलो सवाल आपने कंप्यूटर स्क्रीन पर लिया। सैयदना मुफद्दल आका નું લકબ મુબારક શું છે? આપના સામે આપના ઓપ્શન મૂકું છું અને આ આપના ઓપ્શન્સ: ए सैफुद्दीन, बी बुरहानुद्दीन, सी बदरुद्दीन અને डी नजमुद्दीन। मुफद्दल सैफुद्दीन आका। सैफुद्दीन पर आपने लॉक करी, आपने केવું કરશે? ए सैफुद्दीन ने लॉक કરી। कंप्यूटर भाई ए सैफुद्दीन ने लॉक કરી एंड इट्स द राइट आंसर। सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन आका बराबर है। दूसरा क्वेश्चन आपका कंप्यूटर स्क्रीन पर આવે છે। आ रहे हो आपका क्वेश्चन। हमने आपने एक इमेज
જોવા મળશે. એ ફોટોને જોઈને આપને પહેચાનવાનું છે કે આ કયા ફંક્શનનો ફોટો છે. ફોટો ડિસ્પ્લે કરી દઈશ. આ ફોટો જોઈ લીધો બરાબર. હવે આપના સામે આપણો સવાલ, આ ફોટો ઉદયપુરના કયા એક ફંક્શનનો છે? અને આ રહ્યા આપના ઓપ્શન્સ. એ મદ્રસા તૈયબિયા સ્કૂલ એન્યુઅલ ફંક્શન, બી તોલોબા ફનફેર, સી મિલાદના રાતનું ફંક્શન અને ડી બુરહાની ગાર્ડનું ફંક્શન. लाइफलाइन कंप्यूटर में घड़ियाल शांत नहीं दे रहा. आप लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहो છો. कई लाइफलाइन एक्सपर्ट एडवाइस. इब्राहिम भाई एक्सपर्ट एडवाइस લેવું ચાહે છે. જનાબ ઘણી જલ્દી બારી આવી ગઈ છે આપની અને આપની ઘણી જરૂર છે હમણાં. इब्राहिम भाई आपसे मदद मांगे છે. એક સવાલ છે સાહેબ, આપને ફોટો જોવા મળશે. સવાલ એમ છે સાહેબ કે આ ફોટો ઉદયપુરના કયા એક ફંક્શનનો છે? મને એમ લાગે છે કે બીજ હોવું જોઈએ, કેમ કે તોલોબા ફનફેરનું ફોટું લાગે છે. અને આમ બી તોલોબાએ ઘણા પ્રોગ્રામ કરે છે ને આ શાકિલતના જો છે. તો શેર સાહેબનું આ તબસ્સુમનો જે ફોટો છે એ તોલોબાના પ્રોગ્રામનું જ છે. તો इब्राहिम भाई कहिए अपने जनाब. तो कंप्यूटर भाई बी तोलोबा फन फेयर में लॉक करिए प्लीज. एंड इज द राइट आंसर. वेल, तो હવે આપણે तीसरा સવાલની તરફ વધશું. તોલોબા ફન ફેર માં આપણે નથી રહેતો તો ખબર નહીં પડી. ઘણો ઈઝી સવાલ હતો. આ ફોટો તો ઘણો ફેમસ થયું છે અને આલામે ઈમાનમાં વાયરલ થયું છે. અને તોલોબા ફન ફેરનો પ્રોગ્રામ છે તો મને એમ કે ઉદયપુરમાં છો તો તોલોબા ફન ફેરમાં તાજે હશે. મને સેવા થતો. ઓકે, પણ હવે આવતો જરૂર. ઓકે, તો હવે આપણે ત્રીસરા સવાલની તરફ बढ़िए છીએ. तीसरा सवाल आपने कंप्यूटर स्क्रीन पर या सैयदी खाजी पीर साहिब ना कुब्बा मुबारका ना सहन मां ज़ैनब आई साहिबानी कबर છે. ये કયા દાઈના અકીદત છે? ऑप्शन મૂકું છું આપના સામે. आ रहे आपका ऑप्शंस. ए सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन आका 50 मदाई, सैयदना ताहिर सैफुद्दीन आका, सैयदना अब्दुल्ला बदरुद्दीन અને ડી સૈયદના અબ્દુલ તૈયબ સકીર. दरियाल में शांत कीजिए जरा. 50-50 यूज करना चाहे છે. घनी जल्दी બીજી લાઈફ લાઈન की जरूरत पड़ी गई है. इट्स ओके कहीं नहीं इब्राहिम भाई. तो 50-50 लाइफ लाइन अप्लाई करिए प्लीज. હવે આપના સામે 50-50 લાઈફ લાઈન અપ્લાય કરવામાં આવશે અને બે ગલત જવાબ યસ અને બે ગલત જવાબ આપના સામેથી મિટાવી દેવામાં આવશે. બે ગલત જવાબ મિટી ચૂક્યા છે. હવે આપના સામે બે ઓપ્શન રહી ગયા છે. એક સૈયદના મોહમ્મદ બુરહાનુદ્દીન આકા 49 મદાઈ અને સી સૈયદના અબ્દુલ્લા બદરુદ્દીન. એ સૈયદના મોહમ્મદ બુરહાનુદ્દીન આકા 50 મદાઈ. ऑप्शन ए ने लॉक करिए कंप्यूटर पर. सुना हाँ एक्चुअली कंफ्यूज थी मैंने एक्चुअली मैं 50 मदाई अब भूली गयो तो. ओके, सो आई थिंक क्योंकि बाहर एक साड़क છે वहां पर हकीकत सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन हम लिखियो कुछ है जान ध्यान से हमने છે नहीं खबर नहीं कि पहला में भारतीय में खबर मतलब सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन मतलब नाम છે. હવે हमने तक खबर जहन में आती है कि 52 मदाई का बहन हसे या केम हसे. बट हमें मैं लागे पूछे कि अगर सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन नाम છે तो 49 मदाई का हकीकत नहीं ना भाई हसे. बिल्कुल सही जवाब सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन सैयदी खाजी पीर साहिब वगैरह कुब्बा मुबारकाના સહેનમાં ઝૈનબ આઈ સાહિબાની કબર મુબારક છે. एकदम बराबर आपने કીધું અને अच्छे જ આપણે લાઈફલાઈન યુઝ કરી તો એનાથી આપણે હેલ્પ થઈ ગઈ. પણ હવે ઇબ્રાહિમભાઈ આપણા પાસે કોઈ બી લાઈફલાઈન નથી બચી. તો હવે ઘણું ધ્યાનથી ખેલજો. ચોથો સવાલ આપણા સામે મૂકીએ છીએ.
हमें चाहिए છે કે આપ એટલીસ્ટ 5 સવાલના સહી જવાબ આપીને પહેલો પડાવ તો પાર કરીએ તાકે એનો અધ્યય હાંસલ કરી શકીએ. તો હવે ચોથો સવાલ આપના કમ્પ્યુટર સ્ક્રીન પર યા सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन आका ने बिस्मिल्लाह से तालीम उदयपुर से शुरू थी ते वक्त आप मौलाए सैयदना ताहिर सैफुद्दीन आका ने कितना नजवारिस किया. ऑप्शन पूछो जो आपके सामने. ए 4 रुपया चांदी ना सिक्का, बी 7 रुपया चांदी ना सिक्का, सी 8 रुपया चांदी ना सिक्का અને डी 6 रुपया चांदी ना सिक्का. ऑप्शन बी लॉक करिए. कंप्यूटर भाई ऑप्शन बी ने लॉक करिए. 7 रुपया चांदी ना सिक्का. इब्राहिम भाई जब आपने लागू के 7 रुपया चांदी ना सिक्का अगेन नो आइडिया अबाउट द क्वेश्चन तो खबर होती लेकिन 7 की मदद હોય છે તો પણ બાકી તે 7 रुपया पुराने बोलाने में आप लोग गैस एकदम सही है. 7 रुपया चांदी ना सिक्का इज द राइट आंसर. वेल प्लेड इब्राहिम भाई. उदयपुरना वास्ते ઘણી અહેમ તારીખ છે કે સૈયદના મોહમ્મદ બુરહાનુદ્દીન આકાની તાલીમ ઉદયપુરથી શરૂ થઈ અને સૈયદના તાહિર સૈફુદ્દીન આકાએ આપણું બિસ્મિલ્લાહ यहाँ से शुरू કર્યું છે. ઘણું ભાઈ ઇબ્રાહિમ ભાઈ હવે પાંચમો સવાલ આવી ચૂક્યો છે જે આપનો આ ગેમનો પહેલો પડાવ છે. રેડી છો આપ પાંચમા વાસ્તે? ओके तो पांचवा सवाल आपना कंप्यूटर स्क्रीन पर या कया राजाए आपनी रानी અને એની સહેલીઓના વાસ્તે શહેરથી દૂર એક બાગીચો બનાવીને આપની રાનીને હત્યા કરી. અને ઓપ્શન આપના સામે મૂકું છું. આ લે આપના ઓપ્શન્સ. એ મહારાણા ઉદય સિંહ, 2 મહારાણા ભીમ સિંહ, महाराणा जय सिंह અને महाराणा संग्राम सिंह. डी महाराणा संग्राम सिंह. आर यू श्योर? कॉन्फिडेंट? लॉक કરી દઈએ. कंप्यूटर भाई डी महाराणा संग्राम सिंह ने लॉक करिए प्लीज. इज द राइट आंसर. महाराणा संग्राम सिंह इज द राइट आंसर. महाराणा संग्राम सिंह ने अपना रानी ने एक बगीचो हदिया में आपने खबर है कि ये बागीचा का શું નામ છે? સહયોગી બાગી. સહેલીઓ की बाड़ी. बिल्कुल सही છો आप. महाराजा संग्राम सिंह ની શાદીમાં રાણીના સાથે 48 એની દાસીઓ જે સહેલીઓ એ સાથે આવી અને એમના વાસ્તે પ્રાઇવેટાઇઝ તફરી કરવા વાસ્તે આ બગીચો બનાવવામાં આવ્યો જે શહેરથી થોડું આઉટર પાર્ટ પર છે અને જેની સહેલીઓ की बाड़ी ના નામથી ઘણું મશહૂર છે. बहरहाल आप ये पहलो पड़ाव पार कीधो छे. पांचवा सवालનો સહી જવાબ આપીને આપ 10 પોઈન્ટ હાંસલ કીધા છે જેનો હદિયો છે 1 ગ્રામ ગોલ્ડ. ઘણું ઘણું મુબારક. વેલ પ્લેડ. इब्राहिम ने थोड़ा वक्त થઈ ગયો છે બ્રેક લેવાનો. तो हमें हमारा व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करिए છે કે આપ हमारा સાથે આ પ્રોગ્રામમાં બના રહીએ. हमें हासिल થઈ છે छोटा सा ब्रेक. તો હવે વખત આવી ગયો છે ઘર બેઠો જીતો કોન્ટેસ્ટનો. આ શોના દરમિયાન 6 સવાલ આપસી પૂછવામાં આવશે અને હરેક સવાલના સહી જવાબ આપનાર મોમિનીનમાંથી કમ્પ્યુટર દ્વારા રેન્ડમલી સિલેક્ટેડ એક લકી વિનરને જાયઝત આપવામાં આવશે. યાની 6 સવાલના 6 લકી વિનર. શોના આખિરમાં આપને એક લિંક આપવામાં આવશે જ્યાં જઈને આપ આ સગલા સવાલોના જવાબ રજીસ્ટર કરી શકો છો. સો આર યુ રેડી? અને આ છે આપનો પહેલો સવાલ આપની સ્ક્રીન પર. આલી કદર મુફદ્દલ ના અદદ શું છે? અને આ રહ્યા આપના ઓપ્શન્સ. એ 1365, બી 1385, સી 1333 અને ડી 1435. સવાલોના જવાબ આપ આપના પાસે નોટ કરી લઈએ તાકે શોના આખિરમાં લિંક પર જઈને આપ આપના જવાબ સબમિટ કરી શકો. मैं अपनी और अपने परिवार के लिए सुकून ढूंढ रही थी, कुछ ऐसा जो मेरी सोच को आकार दे सके, जो मेरे सपनों को साकार कर सके. फिर मुझे कोई ऐसा मिला जो 40 सालों से लोगों के सपने पूरे कर रहा है,
उनके सपनों का आशियाना बनाकर आप भी एक नया आशियाना बनाएं सांची ग्रुप के साथ। તો ઇબ્રાહીમભાઈ અમારા સામે બેસા છે અને પહેલો પડાવ પાર કરી ચૂક્યા છે. ઇબ્રાહીમભાઈ હવે છઠ્ઠો સવાલ છે અને આને અગર આપ અટેમ્પ્ટ કરવાનું છે, કેમ કે અગર આપને ગલત જવાબ भी આવ્યો તો भी आप एटलीस्ट આજે यहाँ से પહેલો પડાવ પાર કરીને 1 ગ્રામ ગોલ્ડનો હદિયો તો લઈ જ જશો. તો હવે છઠ્ઠો સવાલ 20 પોઈન્ટ વાસ્તે જેનો હદિયો છે 1.15 ग्राम गिनती. आर यू रेडी भाई? तो હવે છઠ્ઠો સવાલ આપને સ્ક્રીન પર या કયા રાજાએ સૈયદી શેખ દાઉદ ભાઈ સાહેબ की हजरत में बारिशના વાસ્તે દુઆની રસ કીધી. અને આપના સામે હવે ઓપ્શન મૂકું. આ રહ્યા આપના ઓપ્શન્સ. ए राजा बलराम सिंह, बी राजा उदय सिंह, सी राजा फतेह सिंह અને डी राजा रतन सिंह. કયા રાજાએ સૈયદી શેખ દાઉદ ભાઈ સાહેબ की हजरत में बारिशના વાસ્તે દુઆની રસ કીધી? चलिए ऑप्शन बी राजा रतन सिंह. श्योर लॉक कर दो. मैं आपके ऊपर से लॉक करूंगा. श्योर कंफर्म. कंप्यूटर बाय बी राजा रतन सिंह ने लॉक किया. इब्राहिम भाई सॉरी बट आ जवाब गलत है. ए राजा बलराम सिंह इज द राइट आंसर. राजा बलराम सिंह ने सैयदी शेख दाऊद भाई साहब की हजरत में बारिश की रस ली थी. उदयपुर में पानी की किल्लत थी. ते वक्त राजा बलराम सिंह ने सैयदी दाऊद भाई साहब की हजरत में रथ मोकलायो અને અરજ કીધી કે મુલ્લાજીએ બારિશના વાસ્તે અરજ દુઆ કરી. સૈયદી દાऊद ભાઈ સાહેબે 2 રકત નમાઝ પઢીને બારિશ વાસ્તે દુઆ ફરમાવી અને મુસલાધાર બારિશ થઈ. અને રાજાએ ઘણા ખુશ થયા અને પાણીની કિલ્લત જે ઉદયપુરમાં હતી એ દૂર. सो राजा बलराम सिंह इज द राइट आंसर. इब्राहिम भाई आप ये पहलो पड़ाव कहीं पार कीधो पण अफसोस के छठो सवाल आपको गलत થઈ ગયો. પણ हमें आपनी ઘણી हौसला अफजाई करिए છે कि आप ये कितना सवालों में सही जवाब આપીને यहाँ तक पहुंचा. तो वेरी वेल प्लेड फॉर दैट एंड बिग थैंक्स टू पहला ऑप्शन पर आपका इब्राहिम भाई का जरूर जरूर. इब्राहिम भाई ने હવે જનાબના હાથ પર હદિયો આપવામાં આવે છે. ઓલ રાઈટ કન્ટેસ્ટન્ટ્સ, પાછી આપની સગલાની વાડી આવી ગઈ છે. સો રેડી કન્ટેસ્ટન્ટ્સ? ફાસ્ટેસ્ટ ફિંગર ફર્સ્ટ નો. अब બીજો સવાલ આપ સગલાના સ્ક્રીન પર या લુકમાની મસ્જિદ થી બુરહાની મસ્જિદ જાતા વખત રસ્તામાં જે જગા આવે છે એને સહી તરતીબમાં મૂકી. અને ગયા આપના ઓપ્શન્સ આપની સ્ક્રીન પર. એ સેફી હોલ, બી ફિલ્ડ ક્લબ, સી સેફી સ્કૂલ અને ડી ચેતક સર્કલ. એ સેફી હોલ, બી ફિલ્ડ ક્લબ, સી સેફી સ્કૂલ અને ડી ચેતક સર્કલ. खत्म થાય છે. હવે સૌથી પહેલા આપણે જોઈ લઈએ છે કે આનો સહી જવાબ શું છે. સૌથી પહેલા આવશે સી સેફી સ્કૂલ, પછી એ સેફી હોલ, પછી બી ચેતક સર્કલ અને આખિરમાં આવશે બી ફિલ્ડ ક્લબ. सी ए डी बी इज द करेक्ट कोड. तो चलो હવે જોઈ લઈએ કોણ કોણ એ સહી જવાબ આપા છે. બે જણાએ સહી જવાબ આપા છે, મુલ્લા યુસુફભાઈ મિસ્રી અને હુસૈનભાઈ. અને સૌથી તેજ જવાબ આપો છે મુલ્લા યુસુફભાઈ મિસ્રી.
તો હવે અમારા સામે મુલ્લા યુસુફભાઈ મિસ્ત્રી હોટ સીટ પર આવી ચૂક્યા છે. મુલ્લા યુસુફભાઈ મિસ્ત્રી ઝાકીરીન છે અને આપ એ પહેલા કુવૈતમાં હતા, હમણાં હવે ઉદયપુરમાં જ આપ કન્સ્ટ્રક્શનનો બિઝનેસ કરો છો. કેમ છો મુલ્લા સાહેબ? अल्हम्दुलिल्लाह भलाई दुआ खैर सब फाइन. अल्हम्दुलिल्लाह શું બિઝનેસ કરો છો આપ ઉદયપુરમાં? मैं हમણાં બિલ્ડિંગ કન્સ્ટ્રક્શનનું કામ કરું છું. અને પહેલા કુવૈતમાં? પહેલા કુવૈતમાં મેં પીવીસી તરફોલિન અને ટેન્ટ મટીરિયલનું કામ કરતો હતો. યુસુફભાઈ, આપના બારામાં મેં સુન્યું છે કે આપ ઝાકીરીન છો અને આપના ટાઈમનો ઘણો બહેતર અવાજ છે આપનો. મૌલાના અને તારીક ઉસ્માન તો એક રિક્વેસ્ટ છે આપसे કે મિલાદના યામ છે એક બે લાઈન में बोलेंगे. मौला तेरी एक निगाह करम ने कहाँ से कहाँ हमको पहुँचा दिया. मुनइम कुल तेरी पैगम ने कहाँ से कहाँ हमको पहुँचा दिया. સુભાનઅલ્લાહ, સુભાનઅલ્લાહ. ચલો તો ગેમ સ્ટાર્ટ કરીએ. એના પહેલા એક છોટું સો બ્રેક લઈએ. એક છોટા સા બ્રેકના બાદ અમે પાછા હાજર થઈએ. ઘર બેઠો જીતો કોન્ટેસ્ટનો આ 20રો સવાલ. સૈયદના મોહમ્મદ બુરહાનુદ્દીન આકાએ સૈયદના મુફદ્દલ સૈફુદ્દીન આકાને આપના પહેલા અશરાની વાઝ વાસ્તે કहाँ મોકલા? અને આ છે આપના ઓપ્શન્સ: એ ઇન્દોર, બી નાસિક, સી ઉદયપુર યા ડી સુરત. वेलकम बैक ऑल ऑफ यू. યુસુફભાઈ हमारा सामने बैठा है. યુસુફભાઈ, હવે ગેમના રૂલ્સ આપને સૌને ખબર જ છે. સો વિધાઉટ વેસ્ટિંગ ટાઈમ આપણે ગેમ શરૂ કરીએ છીએ. રેડી આપ? ઓકે, કમ્ફર્ટેબલ? સો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઓન યોર સ્ક્રીન. સૈયદના અલી કદર મુફદ્દલ સૈફુદ્દીન આકાના कितना शहजादा છે? ઓપ્શન મૂકું છું આપના સામે. ए 3, बी 4, सी 2 અને ડી 1. A3 3 શ્યોર? પકડી દે. કમ્પ્યુટર ભાઈ A3 ને લોક કરી પ્લીઝ. ઇઝ ધ રાઈટ આન્સર. હવે ક્વેશ્ચન નંબર 2 આપણા સામે મૂકીએ છે અને આપની કમ્પ્યુટર સ્ક્રીન પર ક્વેશ્ચન નંબર 2. ઉદયપુરમાં કયું તલાવનું નામ પીવાની ચીઝના ઉપર નામઝદ છે? કોઈ પીવાની ચીઝના ઉપર ઉદયપુરનું તલાવનું નામ આપને. ઓપ્શન મૂકું છું. એ દૂધ તલાઈ, બી છાસ તલાઈ, સી રાબ તલાઈ અને ડી દહીં તલાઈ. એ દૂધ તલાઈ. દૂધ તલાઈ લોક કરી દે. કમ્પ્યુટર ભાઈ એ દૂધ તલાઈને લોક કરીએ પ્લીઝ. That is the right answer. जी आप जी આનું નામ દૂધ તલાઈ आप बताइए प्लीज. કોઈ જમાનામાં આ જે ઉદયપુરની શહેર પણ હતી ને जी તેનાથી બહાર બી વસ્તી થોડી ઘણી વસ્તી હતી. અને આ તલાબ જે છે ને બિલકુલ પિછોડા પિછોડા પર છે. એટલે આ તલાબ નથી, हाँ तलाई तलाई बराबर. तो जितना भी गांव से दूध लઈને दूध વેચવાને આવતા હતા ને જમાનામાં અંદર સિટીમાં, તો પછી શું કરતા કે વહાં સે દૂધમાં પાણી મિલાવી અને સપ્લાય કરતા અને પછી જાતિના પાછા આપણા દૂધના વાસણોમાં વોશ કરી
એસી નું નામ ખૂબ કર્યું. તો આપ તો ઘણો મોટો રાસ ખોલી દીધો આજે. ઓકે વેલ પ્લેડ વિશુભાઈ એન્ડ વેલ સેડ. હવે આપણે तीसરો ક્વેશ્ચન જે કે 3 પોઈન્ટ્સ વાસ્તે છે. આપના કમ્પ્યુટર સ્ક્રીન પર આ રહ્યો આપણો સવાલ. હમણાં આપના સામે એક ઓડિયો સુનાવવામાં આવશે. આપની ઓડિયો સુનીને પહેચાનવાનું છે કે આ રસા કયા સાહિત્ય लिखा છે. બરાબર, એક ઓડિયો સુનાવવામાં આવશે હમણાં. પ્લીઝ ઓડિયો. नूर रूपाला सुहामना जेवा कमलाना फूल मुकी महल जंगल जैवासा सूता ओढ़ीने धूल. सुनो अभी अभी बराबर. આ રસા કયા સાહિત્ય लिखा છે તો ઓપ્શન આપના સામે મૂકું છું. ઓપ્શન એ સૈયદી ખંજીફી સાહેબ, ઓપ્શન બી સૈયદી જીવાભાઈ, ઓપ્શન સી સૈયદી લુકમાનજી સાહેબ અને ઓપ્શન ડી સૈયદી શેખ દાઉદ સાહેબ. સી સૈયદી લુકમાનજી સાહેબ. लॉक कर दीजिए. कंप्यूटर भाई प्लीज लॉक सी सैयदी लुकमान जी साहब. आप ये मैं देखो कि रसाला साथे साथे जुड़े हैं. बिल्कुल सही जवाब. ओके આ રસા મુબારક કે સૈયદી લુકમાનજી સાહેબ કે સૈયદના નૂર મોહમ્મદ ગુરુદીન સાહેબ જેની કબર મુબારક માંડવીમાં છે. આપની શાનમાં लिखा છે નૂર રૂપાલા સુહામના જેવા કમલાના મુકી મહલ જંગલ જય વસા સુતા ઓરી. આ મેવાડી લેંગ્વેજમાં છે અને બુરહાનુદ્દીન આકાને આ રસા ઘણા જ પસંદ છે. સો વેલ પ્લેડ વિશુભાઈ, ઘણા એકદમ ફાઇન ખેલી રહ્યા છો આપ. સો ચોથો સવાલ 5મા પોઈન્ટ વાસ્તે આપના કમ્પ્યુટર સ્ક્રીન પર सैयदी शेख दाऊद भाई साहब की दुआ मुबारक से बारिश थया. ये अमर सिंह खुश थे. राजा मुन्नाब सिंह ने શું અમલ કર્યો. હવે ઓપ્શન આપના સામે મૂકું છું. આપના 10,000 સોનાની અશરફી હદિયામાં આપી, બી જમીન હદિયામાં આપી, સી સફેદ રંગના પૂરા હદિયામાં આપા અને ડી મોતીના માલા હદિયામાં આપી. ડી જમીન હદિયામાં આપી. आपका फ्रेंड होगा श्योर लॉक कर दीजिए 100%. सो कंप्यूटर भाई प्लीज योर बी जमीन हत्यामा. आपने खबर છે આ ભાઈ सफेद रंग का घोड़ा दौड़ाया था. जो जितनी जगह पर घोड़ा दौड़ो ये जमीन हदियामा आपकी जो दाऊद बाप की है. बिल्कुल सही जवाब दिया यूसुफ भाई ने કીધું કે સફેદ રંગના ઘોડા દોરાવવામાં આવ્યા. તો તમે આની ડિટેલ જરા તારીખની આપવા ચાહું છું કે જેવારે સૈયદી શેખ દાઉદ ભાઈ સાહેબની દુઆ મુબારક ફરમાવી તો ઘણો મુસલાધાર બારિશ થઈ આપની દુઆ મુબારક. તો રાજાએ ઘણા ખુશ થયા અને સૈયદી સાહેબને એમ ફરમાયું કે આ ઘોડા જહાં તક દોડશે इतनी जमीन कब्रस्तान में आपने हत्या की. तो घोड़ा दौड़ाવામાં આવ્યા અને ઘોડા પૂરો ચક્કર કાટીને જેવા પાછા વહાં આવ્યા તો जितनी जमीन ये जमीन राजा ये सैयदी शेख दाऊद भाई साहब ने हत्या की थी. आज बराबर કહું છું કે દાऊद भाई पूरी जो दाऊद भाई साहब की जमीन છે અને वहां अपना गोविंदનો कब्रस्तान भी છે અને ये जमीन पर सैयदी खाजी पीर साहब અને દાऊद ભાઈ સાહેબની કબ્ર મુબારક છે અને રોઝા છે. હવે 500 સવાલ 10 પોઈન્ટ્સ एकदम रेडी है इंशाल्लाह. હવે इंशाल्लाह अगर 500 સવાલ પાર કરી જઈએ તો આ એક પહેલો પારા આપણો પાર થઈ જશે. હમણાં ઘણા અચ્છા અને મને ઉમ્મીદ છે કે આપ ઘણા આગળ તક જશો इंशाल्लाह. તો 5મો સવાલ 10 પોઈન્ટ્સ વાસ્તે જેનો હદિયો છે 1 ગ્રામ ગેની. આપની કમ્પ્યુટર સ્ક્રીન પર सैयदी खाजी पीर साहेबના કુબામાં ઝારા ઓર આયરા બેન સાહેબ મદફૂન છે. એના
સૈયદના તાહિર સૈફુદ્દીન આકાશી શું નિસ્બત છે? ક્વેશ્ચન ક્લિયર છે આપણે? ઓપ્શન આપના સામે મૂકું છું. એ આપના પોતી છે, બી આપના દીકરી છે, સી આપના નવાસી છે, યા ડી આપના બહેન છે. સી આપના નવાસી છે. તો શ્યોર આપ? ઓકે, કમ્પ્યુટર ભાઈ પ્લીઝ લોક સી આપના નવાસી છે. વિશુભાઈ આપે તો જલ્દી જવાબ આપો. આપને 100% શ્યોર છે? You are very confident and you are right. See, आपका बिल्कुल सही जवाब. दोनों कॉन्फिडेंस ही अभी है. I like it. ઘર બેઠો જીતો કોન્ટેસ્ટનો આ ત્રીસો સવાલ. સૈયદના મોહમ્મદ બુરહાનુદ્દીન આકાએ સૈયદના મુફદ્દલ સૈફુદ્દીન આકાને અકીકુલ યમનનો ખિતાબ કયા હિજરી સનમાં અતા ફરમાયો? અને આ છે આપના ઓપ્શન્સ: એ 1381, બી 1391, સી 1395 યા ડી 1401. તો હવે પહેલો ભાવ આપ પાર કરી ચૂક્યા છો, જેનો હદિયો છે 1 ગ્રામ ગોલ્ડની વીટી. तो इंशाल्लाह आज विशुभाई यहाँ से 1 ग्राम गोल्ड तो आप ले ही जाओगे. उम्मीद एम करिए छे कि हजी आगे तक आप करो. तो હવે છઠ્ઠો સવાલ આપના સામે મૂકવામાં આવશે. તો છઠ્ઠો સવાલ 20 પોઈન્ટ વાસ્તે આપની કમ્પ્યુટર સ્ક્રીન પર रूठी रानी का महल કયા રાજાએ બનાવ્યું છે? ઓપ્શન મૂકું છું આપના સામે. ए महाराणा जय सिंह, बी महाराणा संग्राम सिंह, सी महाराणा उदय सिंह, डी महाराणा अमर सिंह. ये महाराणा जय सिंह. श्योर? कंप्यूटर भाई प्लीज लॉक महाराणा जय सिंह. सुना महाराणा जय सिंह है. अब रूठी रानी महल पीछे जय समन छीना कांधे पर से पहाड़ ऊपर बने અને જય સમન ટીમ ને મહારાણા જયસિંહ બનાવી છે. बिल्कुल सही जवाब છે આપનો. એ महाराणा जय सिंह इज द राइट आंसर. वेल प्लेड. महाराणा जय सिंह ની આપના રાણી સાથે કઈ વાત થઈ જેનાથી આપની રાણી રૂઠી ગઈ અને રૂઠીને મહારાણાનો મહેલ છોડીને એક બીજા મહેલમાં ચાલી ગઈ. જે મહેલ જયસમંદના કિનારા પર એક પહાડ પર છે, ચોટી પર છે. અને પહેલા એ મહેલને હવા મહેલ કહેવામાં આવતો. પણ જેવા से આ રાણી મહા જઈને રહેવા લાગ્યા તો વહાં से પછી મહેલનું નામ રૂઠી રાણીના નામ से મહેલ મશહૂર થઈ ગયું. તો યુસુફભાઈ મહારાણા જયસિંહ તો એના રાણીના રૂપા પર મહેલ બનાવી દીધો. પણ આમ કોઈ વખત ભાભી બી શું થાય છે? આપ રૂઠે રાણીનું નામ જ હોય છે જે રૂઠે એ જ રાણી કહેવાય. એ બાપ ને તેની સહી વાત અને જયસંગના તો મહેલ પહાડ પર નથી બનાવતા. રૂઠી જાય કે નદીમાં મહેલ બનાવી દે. ઘણો તો યુસુફભાઈ હવે સાતમો સવાલની તરફ આપણે बढ़ીએ છીએ જે 30 પોઈન્ટ્સનો છે. सातों सवाल 30 पॉइंट्स वास्ते आपकी स्क्रीन पर 1500 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह उदयपुर शहरना बाहरी हमला से हिफाजत वास्ते जे शहरना चारों तरफ दीवार बना, ये दीवार में कुल कितना दरवाजा बनाया? आपका सामने ऑप्शन को पूछूं. ए 4, बी 9, सी 7 या डी 3. आप मेरे लाइफलाइन ना आप चाहो तो कोई होगा कि इस्तेमाल कर सकते. लाइट की पावर नीचे जल्दी आप चाहो तो लाइफलाइन इस्तेमाल कर सकते. सी 7 સાથે લોકો એટલે શ્યોર આપણા પાસે બે લાઈફલાઈન છે. ઓકે લાઈફલાઈન ઘડિયાળમાં જરા શાંત થઈ જાય. યુસુફભાઈ લાઈફલાઈન યુઝ કરવા ચાલે છે. કઈ લાઈફલાઈન આપ યુઝ કરશો? બે લાઈફલાઈન છે આપણા પાસે, એક આસ્ક ધ એક્સપર્ટ અને બી
50-50 यूज करवा चाहूँ तो कंप्यूटर भाई प्लीज अप्लाई 50-50 लाइफलाइन तो भाई 50-50 लाइफलाइन की मदद लेवा चाहे છે બે ગલત જવાબ મેટા દેવામાં આવે બે ગલત જવાબ મેટા દેવામાં આવ્યા છે ભાઈ બે સહી જવાબ આપના સામે છે A4 C7 ને લોક કરી દેंगे कंप्यूटर भाई प्लीज लॉक C7 and is the right answer C7 is the right answer શહેરના ચારો તરફ એક દીવાલ બનાવવામાં આવી હતી જેને શેરકોટ કહેવાય છે અને એ શેરકોટના અંદર 7 દરવાજા રાજાએ બનાવ્યા છે તો હવે આઠમા સવાલની તરફ આપણે बढ़ીએ છીએ એક લાઈફલાઈન આપની ચલી ગઈ છે 50-50 આસ્ક ધ એક્સપર્ટ સેકન્ડ લાઈફલાઈન આપના પાસે છે આપ કોઈ રીતે યુઝ કરી શકો છો ઘણું ધ્યાનથી અને ઘણું કોન્સન્ટ્રેશનથી આપ ખેલો હવે આઠમો સવાલ આપના કમ્પ્યુટર સ્ક્રીન પર या સૈયદી ખાંજીપીર સાહેબે કયા દાઈના બે વર્ઝનને ઇલ્મ પડાવ્યું છે હવે ઓપ્શન આપણા સામે મૂકીએ છે A સૈયદના અબ્દુલ તૈયબ સફીકી B સૈયદના મીર ખાન શુજાઉદ્દીન C સૈયદના દાઉદ બિન કુતુબ શાહ બુરહાનુદ્દીન અને D સૈયદના કુતુબ ખાન કુતુબુદ્દીન શહીદ કયા દાઈના બે વર્ઝનને આપે ઇલ્મ પડાવ્યું છે ये दाई को नाम कोई आइडिया आप लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हो आपका लाइफ में डोंट यूज लाइफ करियर में प्लीज शांत रहिए યુસુફ ભાઈ ની સેકન્ડ લાઈફલાઈન યુઝ કરવા ચાહે છે આસ્ક ધ એક્સપર્ટ हमारा સાથે આસ્ક ધ એક્સપર્ટ માં જનાબ શેખ અલીઅસગર ભાઈ મौजूद છે જનાબ એક ક્વેશ્ચન છે યુસુફ ભાઈ મિસ્ત્રી हमारा સાથે છે હોટ સીટ પર અને ઘણું ફાઇન કરી રહ્યા છે અને આઠમો સવાલ તક પહોંચી ચૂક્યા છે હવે આઠમા સવાલનો જવાબ પાસે સર આપની મદદ જોઈએ છે સવાલ મેં આપના સામે કરું છું સર સૈયદી ખાંજીપીર સાહેબે કયા દાઈના બે વર્ઝનને ઇલ્મ પડાવ્યું છે મને એમ લાગે છે કે સહી જવાબ સૈયદના અબ્દુલ તૈયબ ઝકીઉદ્દીન હોઈ શકે છે 35માં દાઈ કેમ કે સૈયદી ખાનજી ફીર આપમોલાએ સૈયદના ઇસ્માઇલ બદરુદ્દીન રિદવાનુલ્લાહ અને સૈયદી નજમ ખાનથી ઇલ્મ લીધું અને મૌલાના ઇસ્માઇલ બદરુદ્દીને આપને અહેમદાબાદના અંદર इल्म नशर करवानी रजा मुबारक फरमावी घरा उलमा मौजूद था मगर आपने शरफ मिलो અને સૈયદના ઇસ્માઇલ બદરુદ્દીન એ આપના શહેજાદા મૌલાના અબ્દુલ તૈયબ ઝકીઉદ્દીનના બે શહેજાદાઓને યાની પહેલા સૈયદના અબ્દુલ તૈયબ ઝકીઉદ્દીનના શહેજાદા મૌલાના મૂસા કલીમુદ્દીન અને બીજા સૈયદી શેખ આદમ સફીઉદ્દીન બેવે સાહેબોને ઇલ્મ હાસિલ કરવાને સૈયદી ખાનજી ફીર સાહેબ પાસે મોકલા છે તો એમ જવાબ સહી થઈ શકે છે કે સૈયદના અબ્દુલ તૈયબ ઝકીઉદ્દીનના બે શહેજાદાઓને આપે ઇલ્મ પર આવ્યું છે गोविंद एक्सपर्ट ओके कंप्यूटर भाई प्लीज लॉक ऑप्शन ए सैयदना अब्दुल तैयब ज़कीउद्दीन इज द राइट आंसर अगली हम अपने तारीख जानवाने के लिए आ प्रोग्राम નો મકસદ જ છે યુસુફભાઈ કે આ પ્રોગ્રામના જરિયે આ સગલી તારીખ अपना જે વલીઉલ્લાહ अपना यहाँ मदफून आपकी शान अपने खबर पड़े અને શું ઉદયપુરની તારીખ છે ये अपने खबर जानवा मिले तो હવે अपने नवा क्वेश्चन की तरफ बढ़िए યુસુફ ભાઈ આપની બે લાઈફલાઈન હવે ખતમ થઈ ચૂકી છે 50-50 એન્ડ આસ્ક ધ એક્સપર્ટ आप હવે યુઝ કરી ચૂક્યા છો હવે કોઈ લાઈફલાઈન આપના પાસે નથી તો નવા સવાલ 50 પોઈન્ટ પર જેનો હદિયો છે 1.75 ગ્રામ रेडी યુસુફ ભાઈ तो नवो सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर सैयदना अब्दुल कादिर नजमुद्दीन मौलाई उदयपुरना कया राजाने आपनी पालकी हत्या मांगी ऑप्शन पूछो आपके सामने ऑप्शन ए
सगत सिंह जी, ऑप्शन बी फतेह सिंह जी, ऑप्शन सी उदय सिंह जी, या ऑप्शन डी गोपाल सिंह। कया राजा ने आपकी पालकी हत्या मारी? सैयद अब्दुल कादिर नजमुद्दीन। कोई आवाज ना है, बयान में सुकून हो। आपके कोई जगह आइडिया? अगर आप श्योर ना हो तो आप क्विट नहीं कर सको, तो आप अपना 1.5 ग्राम पीनी जीते रहे। अगर गलत जवाब दे तो आप सीधा 1 ग्राम कर दो। जल्दी करिए। टाइम। गोपाल सिंह जी, गोपाल सिंह जी ने लॉक कर दो। कंप्यूटर पर प्लीज लॉक गोपाल सिंह। तो यूसुफ भाई, आप 8 सवाल सही जवाब आपने 1.5 ग्राम गिनती जीती चुका है। पर अफसोस क्या जवाब गलत છે અને આપ એ હવે પાંચમા સવાલ હતો હા આવી ચૂકા છો। સહી જવાબ છે આનો એ સગત સિંહ। અને આની બી ઘણી દિલચસ્પ તારીખ છે જે અક્સર આપણા લોકોને એટલું ધ્યાન પર નહીં હોય। मैं आनी तारीख बताना चाहूँ છું आपने। सैयदना अब्दुल कादिर नजमुद्दीन आका જેવા ઉદયપુર તશરીફ લાયા तो महाराजा सगत सिंह जी ना साथे आपने मुलाकात। सैयदना ये दारुल इमारत से महाराजा ना महल अपनी पालकी में बता। आ दिलचस्प मुलाकात ની તારીખ કિતાબોમાં દર્જ કરવામાં આવી છે મેવાડી જબાનમાં। અને સગત સિંહજીએ સૈયદનાની હઝરત औलादની અરજ की कि गादी पर कोई वारिस नहीं तो मौला दुआ फरमावे ताकि औलाद जाए। सैयदना अब्दुल कादिर नजमुद्दीन आका ये राजा सगत सिंह ने आपको दुआ फरमावी અને એમ ફરમાયું કે ઇન્શાઅલ્લાહ औलाद થશે। જીવારે વદા થતા તો સગત સિંહજીની નજર મોલાની પાલકી પર પડી અને સગત સિંહજીએ એમ કીધું કે મુલ્લાજી આપની પાલકી ઘણી ખૂબસૂરત છે, ઘણી अच्छी છે। જેવારે રાજાએ अपनी ઘરની તરફ વળા એના પહેલા મોલાએ આ પાલકીને રાજાને હદિયામાં આ આની તારીખ છે। सो यूसुफ भाई घणो फाइन रमी रहा था। 8वां सवाल तक आप पहुंची चुका था, लेकिन एक गलत जवाब की वजह से आप नीचे आ गया। लेकिन कहीं नहीं, इट्स द पार्ट ऑफ द गेम અને ઘણો ફાઇન રમા। વેલ પ્લેડ यूसुफ भाई, आप ये पहलो पड़ाव पार किया तो आपको जो रखियो છે 1 ग्राम સોનાની गिनी ये जनाबना हाथ पर। હવે પાછી વાળી આવી ગઈ છે બીજા કન્ટેસ્ટન્ટની ફાસ્ટેસ્ટ ફિંગર ફર્સ્ટ નમસ્તે। પણ તે પહેલા છોટું શું દેખ જ લઈએ। घर बैठो जीतो कॉन्टेस्टનો આ ચોથો સવાલ। સૈયદના મોહમ્મદ બુરહાનુદ્દીન આકાએ સૈયદના મુફદ્દલ સૈફુદ્દીન આકા પર રોદત તાહિરામાં કયા મીકાત પર નસ ફરમાવી? અને આ છે આપના ઓપ્શન્સ: એ મિલાદુન નબી, બી મિલાદ ઇમામુઝ્ઝમાન, सी उर्स सैयदना ताहिर सैफुद्दीन, या डी उर्स सैयदना नूर मोहम्मद नूरुद्दीन। मैं अपनी और अपने परिवार के लिए सुकून ढूंढ रही थी, कुछ ऐसा जो मेरी सोच को आकार दे सके, जो मेरे सपनों को साकार कर सके। फिर मुझे कोई ऐसा मिला जो 40 सालों से लोगों के सपने पूरे कर रहा है, उनके सपनों का आशियाना बनाकर। आप भी एक नया आशियाना बनाएं सांची ग्रुप के साथ। વેલકમ ઓલ ઓફ યુ। અને ફાસ્ટેસ્ટ ફિંગર ફર્સ્ટ નો સવાલ આપના કમ્પ્યુટર સ્ક્રીન પર। આ સગલા દુઆત કિરામના નામોને સહી તરતીબ મુતાબિક મૂકી। હવે ઓપ્શન આપના સામે। ए सैयदना ताहिर सैफुद्दीन, बी सैयदना अब्दुल सैफुद्दीन, सी सैयदना हिबतुल्लाह मुइनुद्दीन અને डी सैयदना अब्दुल कादिर नजमुद्दीन। અને આપનો ટાઈમ ખતમ। હવે આપણે જોઈએ છે કે સહી જવાબ શું છે। सबसे पहला आपसे सी सैयदना हिबतुल्लाह मुइनुद्दीन, પછી આવશે બી સૈયદના અબ્દુલ સૈફુદ્દીન, પછી આવશે
ડી સૈયદના અબ્દુલ કાદિર નજમુદ્દીન અને પછી આવશે એ સૈયદના તાહિર સૈફુદ્દીન. CDDA is the right answer. અને હવે આપણે જોઈએ છે કે કોણ કોણે સહી જવાબ આપો છે. આ બે જણીએ સહી જવાબ આપો છે અને સૌથી કમ ટાઈમમાં જવાબ આપો છે બુરહાનુદ્દીન ભાઈ મોટા ગામવાળા. ओके तो હવે बुरहान भाई हमारा सामने हॉट सीट पर આવી ગયા છે. वेलकम बुरहान भाई. बुरहान भाई મોટા ગામવાળા ઉદયપુરમાં રહે છે અને यहाँ જ આપણો બિઝનેસ છે. બિઝનેસ શું ચીજનો બિઝનેસ છે? મારો ટ્રેક્ટરનો બિઝનેસ છે. સ્વરાજ ટ્રેક્ટર સ્વરાજ ટ્રેક્ટર. ઓકે મહિન્દ્રા કંપનીનો સ્વરાજ ટ્રેક્ટર છે. जी तो आपने डीलरशिप ડીલરશીપ છે. ओके तो बुरहान भाई હવે રૂલ્સ आपने ખબર જ છે. તો વિધાઉટ વેસ્ટિંગ ટાઈમ આપણે ગેમ શરૂ કરીએ છીએ. ઓકે જી ઓલ ધ બેસ્ટ. થેન્ક યુ. અને જરા ધ્યાનથી કરજો. આપણે જોયું કે હમણાં આપણા પહેલા એ ઇબ્રાહિમ ભાઈ અને યુસુફ ભાઈ આ ગેમ ખેલા અને પહેલો પડાવ પાર કરીને 1 ગ્રામની ગોલ્ડની ઇનિંગ જી જી हासिल की थी. यूसुफ भाई घना आगे तक पहुंचा पर एक गलत जवाब ना वजह से नीचे आ गया. तो હવે આપણે ગેમ શરૂ કરીએ છીએ. તો પહેલો સવાલ આપની કમ્પ્યુટર સ્ક્રીન પર. સૈયદના અલી કદર મુફદ્દલ સૈફુદ્દીન આકાની કુનિયત શું છે? અને ઓપ્શન પૂછો આપના સામે. ए अबू जाफर सादिक, बी अबू मोहम्मद, सी अबू हुसैन and D अबू ताहा. એ અબુ જાફર સાદિક. એ લોકો ए अबू जाफर सादिक का नाम आप क्यों कर सकते हो? એ અબુ જાફર સાદિક. कंप्यूटर भाई प्लीज लॉग ए अबू जाफर सादिक. Yes is the right answer. बिल्कुल सही जवाब છે આપનો. તો હવે ક્વેશ્ચન નંબર 2 આપની કમ્પ્યુટર સ્ક્રીન પર. હમણાં આપને એક તસવીર બતાવવામાં આવશે. પહેલા આપણે એ તસવીર જોઈએ. પ્લીઝ ફોટો જોઈ લીધું આપણે. હવે આનાથી રિલેટેડ એક સવાલ આવશે. આ મીઠાઈનું શું નામ છે? હવે ઓપ્શન પૂછું આપના સામે. ए लड्डू, बी हजला, सी घेवर અને ડી બરફી. એ લડ્ડુ. એ લડ્ડુ. કમ્પ્યુટર ભાઈ પ્લીઝ લॉग ए लड्डू. It's the right answer. એ લડ્ડુ ઉદયપુરના લડ્ડુ ઘણા ફેમસ છે. मुंह पानी आ गया ना मिठाई में. चलिए હવે तीसरो क्वेश्चन 3 पॉइंट वास्ते. रेडी? રેડી. तीसरो क्वेश्चन 3 पॉइंट वास्ते आपका कंप्यूटर स्क्रीन पर. ઉદયપુરના કયા સાહેબની જિકરમાં આવે છે કે આપ ફજરની નમાઝ વાસ્તે ઘર ઘર જઈને બાંધા ઠોકીને ઉઠો? હવે ઓપ્શન પૂછું આપના સામે. ए सैयदी मुजीब साहब, बी सैयदी जिबा, सी सैयदी रुकमान जी साहब या डी सैयदी शरीफ दाऊद. घर घर जाइए मामला माफ સૈયદી લુકમાનજી સાહેબ. સી સૈયદી લુકમાનજી સાહેબ. कंप्यूटर भाई प्लीज लॉग सी सैयदी रुकमान जी. Yes is the right answer. સૈયદી લુકમાનજી સાહેબની આદત શરીફ હતી કે આપે જ્યારે સવારે નમાઝમાં પધારતા તો રસ્તામાં જે ઘરો હતા તે સગલાના ઘરો ઠોકીને ઉઠાવતા અને નમાઝ વાસ્તે નમાઝ વાસ્તે બોલાવતા. નંબર 4 આપની કમ્પ્યુટર સ્ક્રીન પર યા सैयदना ताहिर सैफुद्दीन आका, सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन आका ने बिस्मिल्लाह से तालीम उदयपुर से शुरू की थी. ते वक्त सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन आका ની શું ઉંમર છે?
ऑप्शन મૂકું છું આપના સામે. A 2 વર્ષ, B 3 વર્ષ, C 4 વર્ષ या D 5 વર્ષ. C 4 વર્ષ. C 4 વર્ષ પર લॉक કરી દઈએ. શ્યોર? આપણા પાસે હજી બી લાઈફલાઈન મોજૂદ છે. અગર આપને કંઈ કન્ફ્યુઝન હોય તો આપ લાઈફલાઈન યુઝ કરી શકો છો. બે લાઈફલાઈન મોજૂદ છે. C ને લॉक કરી દઈએ. C 4. ઓકે, કમ્પ્યુટર ભાઈ પ્લીઝ લॉक ઓપ્શન C. ભાઈ આપના પાસે બે લાઈફલાઈન મોજૂદ હતી 50-50 એન્ડ આસ્ક ધ એક્સપર્ટ. C is wrong. सही जवाब છે 3 વર્ષ. જ્યારે સૈયદના તાહિર સફુદ્દીન આકાએ સૈયદના મોહમ્મદ बुरहानुद्दीन आका ने यहाँ उदयपुर से तालीम शुरू की थी તે વખત સૈયદના મોહમ્મદ बुरहानुद्दीन आका की उम्र सिर्फ 3 વર્ષ. तो कहीं नहीं જેમ मैं कहूँ છું કે इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम बट आप यहाँ तक पहुँचा ये घनी मोटी बात છે. આના પહેલાના જેટલા રાઉન્ડ અટેમ્પ્ટ કીધા અને જે પોઈન્ટ સ્કોર કરીને આપ ટોપ 5 ના અંદર આવ્યા છો ये घनी मोटी बात है. वेल प्लेड. तो જોયું આપ સગલાએ કે બુરહાનભાઈ આપના આયા લેકિન એક કરેક્ટ ડિસિઝનના વજહથી આઉટ થઈ ગયા અને હવે અમારા જે બે કન્ટેસ્ટન્ટ જે બાકી છે એના સાથે આપણે હવે ફાસ્ટેસ્ટ ફિંગર ફર્સ્ટ એક બાર પાછો આપણે રમીએ છીએ. તો રેડી કન્ટેસ્ટન્ટ્સ, ફાસ્ટેસ્ટ ફિંગર ફર્સ્ટના સવાલ વાસ્તે. ઓકે, तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट નો સવાલ આપના સ્ક્રીન પર. આ સાહેબોના ઉર્સ મુબારક હિજરી તારીખ સી વર્ષમાં જે પહેલા આવે છે એને સહી તરતીબમાં મૂકી. ઓકે, રેડી? અને યાદ રહે આપના ઓપ્શન્સ. સૈયદી લુકમાનજી સાહેબ, સૈયદી દાઉદભાઈ સાહેબ, સૈયદી ફખરુદ્દીન શહીદ, સૈયદી ખાનજીફી સાહેબ. હવે ટાઈમ્સ અપ. તો હવે આપણે જોઈએ છે કે આનો સહી જવાબ શું છે. પહેલા આવશે ડી સૈયદી ખાનજીફી સાહેબ, પછી આવશે સી સૈયદી ફખરુદ્દીન શહીદ, પછી આવશે ડી સૈયદી દાઉદભાઈ સાહેબ અને પછી આવશે એ સૈયદી લુકમાનજી સાહેબ. DCBA ઇઝ ધ રાઈટ કરેક્ટ આન્સર. અને હવે આપણે જોઈએ છે કે કોણ એ સહી જવાબ આપો છે. અને હુસૈનભાઈ એ સૌથી કમ ટાઈમમાં જવાબ આપો. હુસૈનભાઈ કમ ટાઈમમાં જવાબ આપો. तो હવે હુસૈનભાઈ हमारा सामने આવી ગયા છે હોટ સીટ પર. વેલકમ હુસૈનભાઈ. હુસૈનભાઈ ઉદયપુરમાં જ રહે છે. હુસૈનભાઈ શું કરો છો? मैं एचआरનું કામ કરું છું. मैं एचआर એક કંપનીની અંદર એચઆરમાં છું. સગલા રિક્રુટમેન્ટ સિનિયર રિક્રુટર છું. ह्यूमन रिसोर्सेस. हाँ, ह्यूमन रिसोर्सेस. तो हुसैनભાઈ પહેલા તો આપણે મુબારક થાય કે આપ આ લેવલ પર પહોંચી ગયા. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. હવે જલ્દીથી આપણે ગેમ શરૂ કરીએ છીએ. જી. ओके, सो लेट्स प्ले कौन बनेगा चैंपियन. ओके हुसैनભાઈ, तो पहला सवाल 1 पॉइंट वास्ते आपने कंप्यूटर स्क्रीन. फतेहसागर पार्क पर टोटल कितनी छतरियों है? फतेहसागर तो ज्यादा है. हाँ, रेगुलर. ओके, ऑप्शन पूछो आपके सामने. ए 5, बी 6, सी 7, डी 8. A5. श्योर? बताओ लाइफ इस्तेमाल कैसे. A5. A5 लॉक करें. So computer भाई please lock A. Option A 5. So भाई correct जवाब. ફતેહસાગરની પાલ પર ટોટલ 6 છતરીઓ છે. ઘણો ઈઝી સવાલ છે. તો આ તો ઉદયપુરના સગલા લોકોને ખબર હશે. બહેરહાલ કંઈ નહીં. આપણે
મિસ્ટેક થઈ જાય આપણી પાસે બે લાઇફલાઇન હતી કઈ નહીં લેકિન વેલ પ્લેડ આપ यहाँ तक पहुंचा नमस्ते ઘણું ઘણું આભાર ઘર બેઠો જીતો કોન્ટેસ્ટનો આ 5મો સવાલ સૈયદના મુફદ્દલ સૈફુદ્દીન આકાએ યમનમાં સૈયદના મોહમ્મદ બુરહાનુદ્દીન આકાની મસ્જિદનું ઇફ્તિતાહ ફરમાયું એનું શું નામ ઇનાયત ફરમાયું અને આ છે આપના ઓપ્શન્સ એ મસ્જિદ મોહમ્મદી બી મસ્જિદ બુરહાની સી મસ્જિદ મંસૂરુલ યમન या डी मस्जिद अकीकुल यमन। જોયું આપણે કે હુસૈનભાઈ પહેલા જ સવાલમાં બહાર થઈ ગયા અમે બાર કહીએ છીએ કે આપણી પાસે લાઇફલાઇન હોય છે તો લાઇફલાઇન ઇસ્તેમાલ કરી લેવું જોઈએ બહેરહાલ હવે અમારા લાસ્ટ જે ટોપ 5 કન્ટેસ્ટન્ટમાંથી લાસ્ટ ફખરુદ્દીનભાઈ હવે મોજૂદ છે ફખરુદ્દીનભાઈ સાથે અમે આ ગેમને આગળ વધારશું ફખરુદ્દીનભાઈ પ્લીઝ વેલકમ तो હવે हमारा सामने हॉट सीट पर આવી ગયા છે ફખરુદ્દીનભાઈ ઉદયપુર મોઝેમાં રહે છે ફખરુદ્દીનભાઈ આપનો કારોબાર મારો કપડાનો વેપાર છે જી હા અને ગ્રાહની ક્લોથ સ્ટોરના નામથી મારો કપડાનો વેપાર છે અને બડગામ ત્યાંથી 8 કિલોમીટર દૂર બડગામ બાદ મારું મકાન બી રેસિડેન્સ બી માં છે અને દુકાન બી માં છે તો આપ બડગામમાં જ રહો છો બડગામ કરો છો ના બડગામ મારું ઘર પામ ફેમિલી આખીમાં બડગામ આખી ફેમિલી આ છો તો ફખરુદ્દીનભાઈ પહેલા તો મુબારકબાદી આપું છું આપને આ લેવલ તક પહોંચ્યા છે આપ એ જોયું હમણાં કે આપના પહેલા જે બે કન્ટેસ્ટન્ટ આવ્યા તો ઘણો કોન્ફિડન્ટલી જવાબ આપો પણ એવી લાઇફલાઇન આપણા પાસે મોજૂદ હતી તો મારી રાય છે કે જ્યારે લાઇફલાઇન આપણા પાસે છે અને કોઈ સવાલમાં આપણે શક હોય તો લાઇફલાઇન જરૂર ઇસ્તેમાલ કરીએ જરૂર ઓકે સર તો બી કોન્સન્ટ્રેટ યસ શરૂ કરીએ આપણે જી હા બિલકુલ રૂલ્સ આપને ખબર જ છે જી તો ફખરુદ્દીનભાઈ 1 પોઈન્ટ વાસ્તે પહેલો સવાલ આપના કમ્પ્યુટર સ્ક્રીન પર સૈયદી ખંજીફી સાહેબે કયા સાહેબને તાલીમ હાસિલ કીધી સૈયદી ખંજીફી સાહેબે કયા સાહેબ सी તાલીમ હાસિલ કીધી ઓપ્શન એ સૈયદી ફખરુદ્દીન શહીદ બી સૈયદી જમના સી મૌલાના રાજ અને ડી મૌલાના આલમ યસ સાહેબ તાલીમ હાસિલ की जी सैयदी नजम खान साहब कंप्यूटर साइंस प्लीज लॉग बी सैयदी नजम खान यस इज द राइट आंसर आपको शक है मेरे दिमाग में नहीं कहीं भी नहीं મને તો ખબર હતી કે આ મૌલાના ઇસ્માઇલ બદરુદ્દીન પાસે ગયા જામનગર અને સૈયદી નજમ ખાન સાહેબ પહેલાં આપીને તાલીમ વાસ્તે મૂકા અને પછી ખુદ બાઝાત શરીફા મૌલાના ઇસ્માઇલ બદરુદ્દીન આપને તાલીમ આપી फाइन जी नॉलेज तो उम्मीद करिए છે ઇન્શાઅલ્લાહ કે આપ આગળ તરફ જશો ઇન્શાઅલ્લાહ બીજો સવાલ આપણા સામે મૂકી છે બીજો સવાલ આપની કમ્પ્યુટર સ્ક્રીન પર સૈયદી જીવાભાઈની સૈયદી લુકમાનજીના સાથે શું નિસ્બત છે સૈયદી જીવાભાઈની સૈયદી લુકમાનજી સાહેબ સાથે શું નિસ્બત છે ઓપ્શન આપના દીકરા છે આપના ભાઈ છે આપના બાવા છે કે આપના પિતા છે એ આપના દીકરા છે એ આપના દીકરા છે તો કહી દે જી कंप्यूटर में प्लीज लॉग ए आपका दिख रहा है यस इज द राइट आंसर हमारा जब्जा आवाज है सैयदी जीवन सर हमारा जब्जा आवाज बिल्कुल सही आप जवाब आपना शहजादा सैयदी इब्राहिम सैफी અને સૈયદી ઇબ્રાહિમ સૈફીના બાજા શહેજાદા સૈયદી હબીબુલ્લાજી સાહેબ જે સુરતના સૈયદી સાદિક અલી સાહેબના પાસે બચપન છે ને મારા નાનાજીના નાના છે આપ હવે આપણે तीसरो सवाल જી હવે આપના સામે तीसरो सवाल મૂકવામાં આવે છે तीसरो सवाल 3 पॉइंट वास्ते आपका कंप्यूटर स्क्रीन पर सैयद जमानमा सैयदी खांजी पीर साहेब के उकल तो साफ करवानी खिदमत बजाई ऑप्शन મૂકું છું આપના સામે
ए सैयद इस्माइल बदरुद्दीन, बी सैयदना अब्दुल तैयब सैफुद्दीन, सी सैयदना अब्दुल्लाह मोइनुद्दीन या डी सैयदना अब्दुल कादिर नजमुद्दीन। ए सईदा इस्माइल बदरुद्दीन। ए को लॉक करिए। ऑप्शन ए सैयदना इस्माइल बदरुद्दीन आप लॉक करिए। यस, बिल्कुल सही जवाब। वेरी गुड, वेरी गुड। હવે ચોથો સવાલ 5 પોઈન્ટ વાસ્તે આપની કમ્પ્યુટર સ્ક્રીન પર સૈયદી લુકમાનજી સાહેબના કુવા મુબારકમાં આપના સાથે બે કબર છે, ये કોની છે? ઓપ્શન પૂછો આપના સામે। ए આપના ભાઈ અને ફરજંદ, બી આપના બે ફરજંદ, सी આપના ફરજંદ અને હકીકત, डी આપના ભાઈ અને આપના વાલિદ। ये आपने भाई ने आपने वाले ना। ऑप्शन डी ने लॉक किया। कंप्यूटर पर प्लीज लॉक ऑप्शन डी आपना भाई और आपना वालिद। यस इज द राइट आंसर आल्सो। एक आपने भाई सईद कासिम। હવે ક્વેશ્ચન 5 આવી ગયો છે, જે આપણો પહેલો પડાવ છે। અને હવે આ ઘર બેઠો જીતો કોન્ટેસ્ટનો આખરી સવાલ। આ વર્ષ 1442માં સૈયદના મોહમ્મદ બુરહાનુદ્દીન આકાના કિતનામાં મિલાદ મુબારક છે? અને આ છે આપના ઓપ્શન્સ: એ 109, બી 110, સી 111 या डी 112। So welcome back all of you. તો ફખરુદ્દીનભાઈ અમારા સાથે છે અને ઘણું ફાઇન રમી રહ્યા છે। 4 સવાલના સહી જવાબ આપીને 5 પોઈન્ટ હાંસલ કરી ચૂક્યા છે। અને હવે ફખરુદ્દીનભાઈ ઘણું ધ્યાનથી કરજો, કેમ કે હવે આપણો પહેલો પડાવ આવી ગયો છે। પાંચમો સવાલ 10 પોઈન્ટ જેનો હદિયો છે 1 ગ્રામ એડી। ઓકે, રેડી? तो पांचवा सवाल आपने कंप्यूटर स्क्रीन पर सैयदना अब्दुल कादिर नजमुद्दीन मौलाई राजा ने जे पालकी हदिया में आपी, ये सैयदना ताहिर सैफुद्दीन आकाना फरमान से उदयपुरना एक रईस ये खरीदी। एनु શું નામ? જે પાલકી સૈયદના અબ્દુલ કાदिर नजमुद्दीन आका ये राजा ने आपी, ये पालकी सैयदना ताहिर सैफुद्दीन आकाना फरमान से उदयपुरना कया रईस ये खरीदी? એનું શું નામ છે? ઓકે, ઓપ્શન આપના સામે મૂકું છું। ઓપ્શન એ મુલ્લા ગુલામ હુસૈન ભાઈ કાદરજી, બી શેખ હસન ભાઈ હમીદ, सी शेख याकूब भाई मर्चेंट, डी शेख शबीर भाई अली। ए मुल्ला गुलाम हुसैन भाई कादर। प्लीज लॉक ऑप्शन ए। Is the right answer. मुल्ला गुलाम हुसैन भाई कादर। Well played, फखरुद्दीनभाई। गुलाम हुसैन जी कादर जी मारी मम्मी ने मामा છે હતા। ઓકે, આની તારીખ મેં આપને જરા આપવા જાઉં છું। સૈયદના અબ્દુલ કાदिर नजमुद्दीन आकाએ જ્યારે રાજાને આ પાલકી આપી, તો આ પાલકી રાજાના મહેલમાં વર્ષો લગ હિફાજતમાં રહી અને પછી જેવારે મહેલનો સામાન વેચાણમાં નીકળ્યો, તો આ પાલકી બી વેચાણમાં નીકળી। તેવારે સૈયદના તાહિર સૈફુદ્દીન આકાએ આ ઉદયપુરના જે રઈસ છે, જે ભાઈ મુલ્લા ગુલામ હુસૈન ભાઈ, એના જરિયાથી આ પાલકી પાછી ખરીદી અને 51માં દાઈની તરફ 51 વર્ષ પછી આ પાલકી એના હકીકી વારિસની તરફ બિલકુલ 1351 ના સન અને સનદની 1351 ઘણું જ ફાઇન, ઘણું વેલ પ્લેડ। તો હવે આપ પહેલો પડાવ પાર કરી ચૂક્યા છો અને પહેલા પડાવમાં જે 1 ગ્રામ સોનાની કિન્ની એ આપ જીતી છો। હવે છઠ્ઠો સવાલ 20 પોઈન્ટ્સ વાસ્તે આપના કમ્પ્યુટર સ્ક્રીન પર મૂકીએ છીએ અને આ છે આપનો સવાલ। 27મી ઝિલહજ્જતુલ હરામ 1097 सैयदना अब्दुल तैयब ज़कीउद्दीन मौलाना ज़मान
કયા દાઈની વિલાદત ઉદયપુરમાં થઈ? અને ઓપ્શન મૂકું છું આપના સામે. A સૈયદના ઇસ્માઇલ બદરુદ્દીન, B સૈયદના ઇસ્માઇલ બદરુદ્દીન સાની, C સૈયદના નૂર મોહમ્મદ નૂરુદ્દીન અને D સૈયદના અબ્દુલ હુસૈન મુસાની. કયા દાઈની વિલાદત ઉદયપુરમાં? એ સૈયદના ઇસ્માઇલ બદરુદ્દીન સાની. Please log option B. Sayyidina Ismail Badruddin Sani. Sayyidina Ismail Badruddin. Sayyidina Muhammad Badruddin. સૈયદના ઇસ્માઇલ બદરુદ્દીન સાનીને બાબા સૈયદ શેખ આદમ સફીઉદ્દીન સાહેબ ઉદયપુર તશરીફ લાયા હતા અને પછી સૈયદના ઇસ્માઇલ બદરુદ્દીન સાનીનું યહાં પેદાઈશ થઈ. तो आप कॉन्फिडेंस हो बराबर? बिल्कुल बिल्कुल मैं कॉन्फिडेंस हूँ. सही जवाब है. हाँ, सही जवाब है. हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं कॉन्फिडेंस हूँ. बिल्कुल आपको कॉन्फिडेंस बिल्कुल सही जवाब बिल्कुल सही है. सैयदना इस्माइल बदरुद्दीन सानी. आपकी विलादत 27 में रसूल हराम 1095 में उदयपुर में जी हाँ बिल्कुल. मोहियतपुरा में जो दारुल कदीम इमारत है वहाँ आपकी विलादत थी. आज भी ये जगह मौजूद है. तो फखरुद्दीन भाई હવે સાતમો સવાલ 30 પોઈન્ટ પર આપના કમ્પ્યુટર સ્ક્રીન પર. જામનગરના કયા દાઈની તાલીમની તવલ્લી સૈયદ ખાજી પીર સાહેબે ફરમાવી? જામનગરના કયા દાઈની તવલ્લી સૈયદ ખાજી પીર સાહેબે ફરમાવી? હવે ઓપ્શન મૂકું છું આપના સામે. A સૈયદના અબ્દુલ તૈયબ ઝકીઉદ્દીન, B સૈયદના મુસા કલીમુદ્દીન, C सैयदना अब्दुल इस्माइल बदरुद्दीन અને D सैयदना अब्दुल इस्माइल बदरुद्दीन सानी. लाइफलाइन आपका समझो. लाइफलाइन एक्सपर्ट. आप लाइफलाइन दरिया में शाम થઈ ગઈ. ફખરુદ્દીન ભાઈ લાइफलाइन इस्तेमाल કરવું ચાહે છે. एक्सपर्ट. આસ્ક ધ એક્સપર્ટ ની લાइफलाइन इस्तेमाल કરવું ચાહે છે. પ્લીઝ અપ્લાય આસ્ક ધ એક્સપર્ટ. જનાબ પાછી આપની ગાડી આવી ગઈ છે. ફખરુદ્દીન ભાઈને આપની મદદની જરૂર છે. એક સવાલ પર આવીને અટકી ગયા છે. मैं सवाल करूँ છું. જામનગરના કયા દાઈની તાલીમની તવલ્લી સૈયદી ખાજી પીર સાહેબે ફરમાવી? અને ઓપ્શન છે સર. A સૈયદના અબ્દુલ તૈયબ ઝકીઉદ્દીન, B સૈયદના મુસા કલીમુદ્દીન, C સૈયદના અબ્દુલ ઇસ્માઇલ બદરુદ્દીન અને D સૈયદના અબ્દુલ ઇસ્માઇલ બદરુદ્દીન સાની. ઓપ્શન એ લાગે છે. ઓપ્શન એ હોઈ શકે. ઓપ્શન એ ટ્રાય કરો તમે. સૈયદના અબ્દુલ તૈયબ ઝકીઉદ્દીનની આપે તાલીમની તવલ્લી કીધી છે. एक्सपर्ट समझ जाओ. જનાબ શ્યોર उसके हाँ जाओ जनाब समझे. ओके कंप्यूटर भाई प्लीज लॉक ऑप्शन A. सैयदना अब्दुल तैयब ज़कीउद्दीन इज द राइट आंसर. जनाब शुक्रान. તો સાતમો સવાલ આપ પાર કરીને 30 પોઈન્ટ જીતી ચૂક્યા છો અને 30 પોઈન્ટનો હદિયો છે 1.3 ગ્રામ ગોલ્ડની કિમી. ઘણું ઘણું મુબારક આપો. તો હવે આપણે આઠમા સવાલની તરફ વળીએ છીએ. આઠમો સવાલ ફખરુદ્દીન ભાઈ ટાઈમ ખતમ થઈ ગયો છે. કમ્પ્યુટર વાગી ગયો છે. कोई बात. આ સાઉન્ડનો મતલબ એમ છે કે શોનો ટાઈમ ખતમ થઈ ચૂક્યો છે. अल्हम्दुलिल्लाह. તો જોયું આપ સગલાએ કે ફખરુદ્દીનભાઈ ઘણું જ ફાઇન રમા પણ ટાઈમ ખતમ થઈ જવાના વજહથી અમને આ શો यहाँ જ રોકી દેવો પડ્યો છે. પણ હવે વક્ત આવી ગયો છે हमारा લકી ડ્રોવરના વિનર્સનું. તો ચલીએ હવે જલ્દીથી હવે આપણે લકી ડ્રો કૂપન ખોલી લઈએ. પહેલા 10મા નંબરનું પ્રાઇઝ ખોલવામાં આવે છે. નંબર છે 2024. રોકાઈ આવી મુબારક થાય. 9th નંબરનું જે પ્રાઇઝ ખોલવામાં આવ્યું છે 2233 અલફિયાબેન તાજ મુબારક થાય. હવે 8મા નંબરનું પ્રાઇઝ ખોલવામાં આવે છે 670.
દુરૈયાબેન ટીનવાલા, બધા બૈરાઓને જ ખુલી રહ્યા છે. 7મા નંબરનું હવે પ્રાઇસ 475 હુસૈના અકબર અલી સાબુનવાલા, મુબારક આપને. હવે 6ઠ્ઠા નંબરનું પ્રાઇસ ખોલવામાં આવે છે. મને લાગે છે બધા લેડીઝે ટિકિટ લીધી છે. ઓહ, આવી લેડીઝનું જ નામ આવ્યું છે. નંબર ઇઝ 479 ઝાહરાબેન બંદૂકવાલા, મુબારક આપને. હવે આ 5મા નંબરનું લકી કૂપન 5071 અને પહેલા જેન્ટ્સનું નામ આવ્યું છે મુર્તુઝાભાઈ, મુબારક મુબારક. હવે 4th નંબરનો પ્રાઇસ 143 143 જુમાનાબેન, મુબારક આપને. હવે 3rd નંબરનું પ્રાઇસ 406 ફરઝાનાબેન અબ્બાસ અલી, ઘણું ઘણું મુબારક આપને. 753 અરવાબેન ઓટલાવાલા, મુબારક આપને. હવે આ પહેલું પ્રાઇઝ, ફર્સ્ટ નંબર શું વાત છે? 752 પહેલું પ્રાઇઝ 752 અને બીજું પ્રાઇઝ 753. આ પહેલું પ્રાઇઝ છે બાનુભાઈ યુસુફભાઈ કાગઝી, મુબારક થાય આપને ઘણું. હવે જે બમ્પર પ્રાઇઝ છે કરબલા ઝિયારત, એનું ટિકિટ ખોલવામાં આવે છે. જનાબ અઝીઝભાઈ સાહેબ, જે મુમીના બેન તરફથી સ્પોન્સર છે સકીના બેન આલમશાહવાલા, ખુદા આપને ઘણી ઘણી અફઝલુલ જઝા અતા કરે. આ પહેલું પ્રાઇઝનો ટિકિટ નંબર છે 4760 અલી હુસૈનભાઈ લચ્છાવાલા, ઘણું 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 મુબારક આપને. અને ઇમામ હુસૈનની ઝિયારત જ્યારે આપ કરો તો હમારા સગલાના હકમાં भी आप दुआ करજો. शुक्र. तो જે સગલાને ઇનામાત ખુલ્લા છે એ સગલાને અમારા તરફથી ઘણું ઘણું અને ઘણું મુબારક. એન્ડ થેન્ક યુ સો મચ આપ સગલા વ્યુઅર્સનું કે જે આ પૂરા પ્રોગ્રામના દરમિયાન અમારા સાથે શામિલ થયા. We are also thankful to our all sponsors, Sanchi Group, Roots, SMS Interiors and Krishna Motors. Thank you. અને અમે શુક્રિયા અદા કરીએ છીએ અમારા ઉદયપુર જમાતના સગલા આમિલ સાહેબોનું, આયાનુલ જમાતનું, તાલીમ અને મઝારના ખિદમત ગુજારોનું કે જે સગલાએ અમને આ પ્રોગ્રામ ઓર્ગેનાઇઝ કરવામાં અને સવાલો અને સગલી માલુમાત હાસિલ કરવામાં ઘણી અને ઘણી મદદ કીધી. અને અમે એ સગલાનો બી શુક્રિયા અદા કરીએ છીએ કે જેના સબબ આ પ્રોગ્રામ મુમકિન થયું. અમારી ટેકનિશિયન ટીમ, ઓડિયો વિડિયો, કેમેરામેન ટીમ અને પૂરી ઇન્ટાયર તોલોબા ઉદયપુરની ટીમ. બસ આખિરમાં આ 4 લાઇન પર આ પ્રોગ્રામને તમામ કરીએ છીએ. खुदा का शुक्र करें क्यों न दम बदम हर दम, खुदा का शुक्र करें क्यों न दम बदम हर दम कि उसने हमको दिया दीन का ऐसा रहबर जहाँ में ज़िल्ल हुमा की नहीं हमें परवाह, जहाँ में ज़िल्ल हुमा की नहीं हमें परवाह है साया बुरहान दी, है साया सैफ दी का मेरे सर पर. खम्मा मौला खम्मा मौला खम्मा मौला. है आज खल्क में मीलाद शाह गर्दूफर, न क्यों हो खुर्रम शादा हर एक नेक अख्तर. है आज खल्क में मीलाद शाह गर्दूफर.
खुदा का शुक्र करे क्यों न दम बदम हर दम, खुदा का शुक्र करे क्यों न दम बदम हर दम, कि उसने हमको दिया ऐसा दीन का रहबर, कि उसने हमको दिया ऐसा दीन का रहबर, है आज खल्क में मीलाद शाह गर्दूफर, सलामत आप रहो फज़्ल किबरिया से सदा, सलामत आप रहो फज़्ल किबरिया से सदा, बका हो आपकी तूल हुजूर मिसल खिदर, बका हो आपकी तूल हुजूर मिसल खिदर, है आज खल्क में मीलाद शाह गर्दू।